دوستو دنیا میں صرف 1% ہی ہائی جیکنگز ایسی ہیں جنہیں کامیاب کہا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی واحد کامیاب ہائی جیکنگ وہ تھی جو الذوالفقار آرگنائزیشن نے 1981 میں کی۔ میرے آج کے اس ولاگ کا سبجیکٹ ایئرکرافٹ ایک بوئنگ 720 پی طیارہ ہے۔ اس طیارے کا مینوفیکچرنگ سیریل نمبر تھا 18250 اور رجسٹریشن نمبر تھا APAZP۔ یہاں اس رجسٹریشن نمبر کے آخری 2 ہندسوں پہ غور کیجیے، ZP۔ یہی 2 الفابیٹس اس طیارے کے فیوزلاج پہ بھی پرنٹڈ تھے، اور یہ ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی۔ پائلٹس کے سوشل سرکل میں یہ طیارہ ZP ظالم پرندے کے نام سے مشہور تھا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ منہ سے نکلے الفاظ کبھی کبھی سچ بھی ثابت ہوتے ہیں، تو اس طیارے کے کیس میں ایسے ہی کچھ ہوا۔ دوستو 5 جولائی 1977 کا دن تھا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق ایک ملٹری کاپ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو وقتی طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر انہیں 2 بار ریلیز کرنے کے بعد فائنلی 13 ستمبر 1977 کو ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی اہلیہ نصرت بھٹو کے ہاتھ میں سونپتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر فوراً کابل افغانستان چلا جائے۔ افغانستان میں اس وقت داؤد خان کی حکومت تھی، جس کے ساتھ بھٹو ایڈمنسٹریشن کی ایک اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی۔ مزید یہ کہ اس وقت افغانستان پر سوویت یونین کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھٹو حکومت کا جھکاؤ بھی سوویت کیمپ کی طرف خاصا بڑھ چکا تھا، اور اس بات کو لے کر امریکنز کافی ناخوش تھے۔ US ڈپلومیٹ ہنری کسنگر کے ان الفاظ کے پس منظر میں کہ US will make a horrible example of him بھٹو، یہی سمجھا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کے ملٹری کاپ کے بیک میں امریکن ہاتھ تھا۔ اینیویز 18 مارچ 1978 کو بھٹو صاحب پر فرد جرم عائد کیا جاتا ہے، اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اب مرتضیٰ بھٹو اور ان کی بہن بے نظیر بھٹو اس سزا کو رکوانے کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر مسلم ممالک کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں انہیں لیبیا، شام اور فلسطین سے خاصی سیاسی حمایت ملتی ہے۔ ان ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس ضیاء ایڈمنسٹریشن سے سزا کو رکوانے کی التجا بھی کرتے ہیں، لیکن ان ریکویسٹ کو رد کر دیا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شام اور لیبیا دونوں سوویت یونین کے کافی قریب تھے۔ پھر 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اب مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو ضیاء رژیم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، لیکن یہاں سے دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو مارشل لا کے خاتمے اور اپنے والد کے انتقام کے لیے سیاسی راستہ چنتی ہیں، جبکہ مرتضیٰ بھٹو ملیٹنسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یوں بھٹو صاحب کی پھانسی کے چند ماہ بعد ہی الذوالفقار آرگنائزیشن قیام میں آتی ہے۔ پاکستان میں صورتحال کچھ یوں ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص جو مارشل لا کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اور ملک بھر کی جیلوں کو سیاسی قیدیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اب سال ہے 1980 کا، افغانستان پر سوویت یونین کا قبضہ ہے، اور مرتضیٰ بھٹو کابل افغانستان میں ہی مقیم ہے۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن PSF کا ایک گروپ پاکستان سے فرار ہو کر افغانستان چلا جاتا ہے تاکہ الذوالفقار آرگنائزیشن کو جوائن کر سکے۔ اس گروپ میں ایک 25 سالہ نوجوان بھی تھا جس کا نام تھا سلام اللہ ٹیپو۔ ٹیپو کی ڈیئر ڈیول اور اسٹریٹ وائز پرسنالٹی سے مرتضیٰ بھٹو پہلے ہی واقف تھے۔ ضیاء رژیم کو ڈی اسٹیبلائز اور انٹرنیشنلی بدنام کرنے کے لیے مرتضیٰ بھٹو کئی مہینوں سے پہلے ہی ایک ہائی جیکنگ پلان کر رہے تھے۔ ٹیپو کی شکل میں انہیں وہ چہرہ ملا جو ان کے اس پلان کو ایکسیکیوٹ کر سکتا تھا۔ طے یہ پایا کہ ٹیپو PIA کا ایک طیارہ ہائی جیک کرے گا اور پھر اسے ڈیمیسکس یا پھر ٹریپولی ڈائیورٹ کر دے گا، کیونکہ یہ دونوں ممالک وہ تھے جو بھٹو ایڈمنسٹریشن کے کافی قریب تھے۔ 2 مہینے کابل میں گزارنے کے بعد ٹیپو دوبارہ کراچی پاکستان پہنچا۔ ہائی جیکنگ کے پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے اس نے 2 ڈکیتیاں کی۔ پھر اس نے PSF کے ایک لڑکے ناصر جمال کو اپنے پلان کا حصہ بنایا اور اسے بطور سیکنڈ ہائی جیکر شامل کیا۔ اس نے کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے لوپ ہولز کو خوب اسٹڈی کیا، اور اسے پتہ یہ چلا کہ وہاں سامان کی جانچ کرنے والی ایکس رے مشین خراب ہے۔ تیسرا ہائی جیکر وہ بیچارہ شخص تھا جسے فلائٹ سے کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا کہ وہ تیسرا ہائی جیکر ہے۔ یہ تھا ارشد علی خان تیگی۔ تیگی ٹیپو کے بچپن کا دوست تھا، اور اب پاکستان اسٹیل ملز میں ایک ملازم تھا۔ دونوں کی فطرت بھی ایک دوسرے سے کافی الگ تھی۔
लगता नहीं था कि ये दोनों इतने गहरे दोस्त होंगे। कराची वापस आकर टीपू तेगी के घर में ही मुकीम था और इसने तेगी को बता रखा था कि वो नासिर जमाल के साथ मिलकर पीआई की परवाज PK 326 को हाईजैक करने वाला है। तेगी एक नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर था जिसका अल जुल्फिकार से कोई लेना देना नहीं था। वो बेचारा तो बस दोस्ती और मुरवत में मारा गया। यही इसकी कमजोरी थी, दोस्ती, मुरवत और फैसला लेने की कमी। टीपू ने तेगी का इस्तेमाल किया। तेगी टीपू और नासिर जमाल को पाकिस्तान स्टील मिल्स की एक बस में कराची एयरपोर्ट तक छोड़ने आया। इन दोनों को ड्रॉप करके इसे दोबारा ड्यूटी पे जाना था। उस वक्त टीपू ने तेगी को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया और अपने साथ चलने के लिए कहा। बताता चलूं कि टीपू तेगी के लिए इस फ्लाइट में पहले ही एक जाली नाम से रिजर्वेशन करवा चुका था। टीपू ने तेगी से कहा कि वो बतौर मुसाफिर पेशावर तक तो चले। पेशावर जाकर वो कुछ लोगों को जाने देंगे और तेगी भी वहीं उतर जाए। ये झूठ था। बहरहाल किस्मत का मारा तेगी साथ चलने पर राजी हो गया। तेगी को साथ ले जाने का असल मकसद सिक्योरिटी चेक से असलहा पास करवाना था। टीपू ने चलते हुए तेगी को एक बैग दिया जिसमें असलहा था। अगर असलहा पकड़ा जाता तो तेगी फंसता और टीपू और नासिर जमाल दोनों निकल जाते। तेगी इस बात से बेखबर था, लेकिन सिक्योरिटी चेक पर एक्सरे मशीन के ख़राब होने की वजह से असलहे का बैग क्लियर हो गया। अब इस सारे वाक़े की सबसे हैरत अंगेज़ खबर ये थी कि टीपू आज तक कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था। ये इसकी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी जिसे उसने हाईजैक करना था। सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद ये तीनों अपने बोर्डिंग पासेस लेकर डिपार्चर लाउंज में चले गए। ऐसे में अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट टेक्निकल वजूहात पे 2 घंटे लेट है। वो 2 घंटे 2 महीने बनकर गुजरे और बिल आखिर तमाम मुसाफिर बसेस में बैठकर तैयारे पर सवार हो गए। इनमें एक पैसेंजर थे तारिक रहीम। ये एक रिटायर्ड मेजर थे और ईरान में पाकिस्तान के सर्विंग डिप्लोमेट थे। बताता चलूं कि इस फ्लाइट को कैप्टन सईद खान ऑपरेट कर रहे थे और इस तैयारे में अमले समेत 144 अफराद सवार थे। जैसे ही तैयारे ने टेक ऑफ किया, ये जालिम परिंदा एक और परिंदे से आ टकराया। इट वॉज अ बर्ड हिट। लेकिन हाईजैकर्स की किस्मत अच्छी थी। कैप्टन ने तैयारे को दोबारा कराची लैंड ना करने का फैसला किया और इसे सीधा पेशावर ले जाने का फैसला किया। लगभग 1 घंटे की परवाज के बाद जब तैयारा मियाँ वाली तक पहुंचा तो उस वक्त टीपू ने अपने साथी को इशारा किया कि अब वो एक दूसरे को उन जाली नामों से पुकारेंगे जिन नामों से उन्होंने रिजर्वेशंस करवा रखी थी। यानी टीपू के लिए आलमगीर, नासिर जमाल के लिए सिराज और अरशद तेगी के लिए खालिद। अब टीपू अपनी जगह से उठा और बगैर किसी मज़ाहिमत के कॉन्फिडेंस के साथ चलता हुआ सीधा कॉकपिट में घुस गया। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और पायलट्स को बताया कि अब इस तैयारे की कमांड उसके हाथ में है। जरा सी होशियारी पर भी वो गोली चलाने में 1 सेकंड नहीं हिचकिचाएगा। उसने पायलट्स को हुक्म दिया कि तैयारे को डेमास्कस सीरिया ले जाया जाए। कैप्टन ने जवाब दिया कि तैयारे में इतना फ्यूल ही नहीं है। टीपू को जोग्राफिया ज़रा कमज़ोर था। उसने कैप्टन को कहा कि कोई बात नहीं, फिर तैयारे को ट्रिपोली लीबिया ले चलो। कैप्टन सईद ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा कि वो तो और दुगने फासले पर है। पहली बार टीपू चकरा गया। अफगानिस्तान में काबिज सोवियत हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि ये तैयारा किसी भी सूरत अफगानिस्तान लाया जाए, क्योंकि वो अपने आप को इस खेल से पाक रखना चाहती थी या कम से कम दिखावा करना चाहती थी। लेकिन मरता क्या ना करता, फौरी फैसला लेने वाले टीपू ने ये फैसला कर लिया था कि अब ये तैयारा किसी भी सूरत पाकिस्तान में दोबारा लैंड नहीं करेगा। उसने फ्लाइट क्रू को हुक्म दिया कि ये तैयारा काबुल ले चलो किसी भी हाल में। एंड दिस टाइम ही मीन्ट बिजनेस। और यूं तैयारे को काबुल लैंड करवाया गया। रात के 10 बजे मुर्तज़ा भुट्टो अफगान इंटेलिजेंस के चीफ डॉक्टर नजीबुल्लाह के साथ कमांडो ड्रेसेस में मलबूस काबुल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मुर्तज़ा भुट्टो कंट्रोल टावर से टीपू से राब्ता करते हैं और उसे तैयारे से बाहर आकर मिलने के लिए कहते हैं। गर्मजोशी से दोनों की मुलाकात होती है और फिर मुर्तज़ा भुट्टो से पूछते हैं कि तैयारा काबुल क्यों ले आए। टीपू बताता है कि तैयारे में फ्यूल कम था। ये लोग पैसेंजर लिस्ट को रिव्यू करते हैं और इन्हें पता चलता है कि तैयारे में 6 अमेरिकन समेत एक पाकिस्तानी सर्विंग डिप्लोमेट तारिक रहीम भी सवार है। इस पर मुर्तज़ा भुट्टो की खुशी की इंतहा न रही। वो समझे कि तारिक रहीम उसी जनरल रहीमुद्दीन खान का बेटा है जिसने जिया के मिलिट्री कॉप में उसे काफ़ी फैसिलिटेट किया था। मुर्तज़ा की दानिश में उसके हाथ एक बड़ी मछली लग गई थी। अब हाईजैकर्स को ऑटोमेटिक वेपन्स दिए जाते हैं। अब मज़े की बात ये कि तैयारा तो हाईजैक हो चुका था, लेकिन जिया एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डिमांड्स क्या पुटअप करनी है इसका तयन अब तक नहीं हो सका था।
माँ सिवाय इसके कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को दोबारा रिस्टोर किया जाए। एनीवेज कुछ डिमांड्स तो रखनी थी, क्योंकि ये तो मुर्तज़ा भी जानते थे कि महज एक तैयारा अगवा करने पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो रिस्टोर नहीं होती। लिहाजा टीपू और काबुल में मौजूद PSF के दूसरे लड़कों की मदद से 49 सियासी कैदियों की एक लिस्ट मरतब की गई। अगले दिन यानी 3 मार्च को टीपू ने पाकिस्तान अथॉरिटीज से रेडियो लिंक पर रब्ता किया और उनके सामने इन सियासी कैदियों की रिहाई की मांग रखी। टीपू को कुछ इनकलाबी गानों की ऑडियो कैसेट्स दी गईं और हुक्म दिया गया कि दिन रात पैसेंजर्स को ये गाने सुनाए जाएं। पैसेंजर्स, क्रू और खुद हाईजैकर्स के लिए हाईजैकिंग से ज़्यादा बड़ा दर्द सर ये बेसुरे गाने थे। लेकिन मरते क्या न करते, हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। हाईजैकिंग को अब 48 घंटे गुजर चुके थे और 4 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर औरतों और बच्चों को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जाने दिया गया। नेगोशिएशंस जारी थीं, लेकिन जिया एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं थी। 5 मार्च को सियासी कैदियों की एक और लिस्ट पाकिस्तानी अथॉरिटीज के हवाले की गई, जिसमें 69 सियासी कैदी थे। जिया एडमिनिस्ट्रेशन को शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी गई और कहा गया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हर 24 घंटे में एक लाश गिरेगी। लेकिन फिर अफगान अथॉरिटीज बीच में पड़ी और डेडलाइन में 1 दिन का इजाफा किया गया। मुर्तज़ा की तरफ से अफगान इंटेलिजेंस को ये बताया गया कि इस तैयारे पर तारिक रहीम नामी एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट सवार है, जो कि जनरल रहीमुद्दीन खान का बेटा है। वही रहीमुद्दीन खान जो कि जिया के मिलिट्री कॉप में एक बड़ा फैसिलिटेटर था। लेकिन हकीकतन मुर्तज़ा और टीपू दोनों को ये पता चल चुका था कि ये तारिक रहीम कोई और है। खुद तारिक रहीम ने एक चिट पर मुर्तज़ा भुट्टो के लिए एक पैगाम लिखा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ADC रह चुका है और मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो दोनों तारिक रहीम को जानते भी हैं, लिहाजा उसे जाने दिया जाए। मुर्तज़ा भुट्टो ने यह खबर अफगान और रशियन एडमिनिस्ट्रेशन से छुपाए रखी ताकि वो इसे एक इल इन्फॉर्म्ड लीडर न समझें और इसे नॉन सीरियस न लेना शुरू कर दें। 6 मार्च को जब दूसरी डेडलाइन गुजरी तो उस वक्त बेकसूर और शायद वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वफादार तारिक रहीम को गोली मारकर तैयारे से बाहर एयरपोर्ट के ग्राउंड पे फेंक दिया गया। अब फिर से एक रिवाइज्ड लिस्ट टीपू के हवाले की गई, जिसमें 92 सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा था। पहले कत्ल से अब 24 घंटे गुजर चुके थे और 7 मार्च को एक और बेगुनाह की जान लेने की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में रशियंस की बिठाई गई अफगान हुकूमत के कहने पर डेडलाइन को मज़ीद 1 दिन और बढ़ा दिया गया। अब मुर्तज़ा को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि इस डेडलाइन के ख़त्म होने से पहले इस तैयारे को काबुल से कहीं और ले जाया जाए। कुछ मज़ीद बीमार अफराद को रिलीज़ कर दिया गया और PI की दोनों एयर होस्टेसेस नायला नसीर और फरजाना शरीफ को यह ऑफ़र दी गई कि वो भी चली जाएं, लेकिन उन दोनों ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इस ऑफ़र को रद्द कर दिया और पैसेंजर्स के साथ रहने को तरजीह दी। तैयारे को रिफ्यूल किया गया और नेशनल टेलीविजन पे ये खबर चलाई गई कि तैयारा किसी नामालूम मकाम के लिए फ्लाई कर गया है। तैयारा ईरानियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ और इस तैयारे को ईरानी जेट्स ने घेरे में ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि ये तैयारा ईरान में लैंड करे। वैसे भी इस तैयारे की असल मंजिल डमस्कस थी। 8 मार्च को ये तैयारा डमस्कस सीरिया में लैंड करता है और अब एंट्री होती है जनरल खोली की, जो कि सीरियन इंटेलिजेंस का चीफ था। जनरल खोली हाईजैकर्स और जिया एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक कम्युनिकेटर का रोल प्ले करता है। 24 घंटे गुजरने के बाद अब हाईजैकर्स को एक और लाश गिरानी होती है। ऐसे में जनरल खोली टीपू को एक मुफीद मशवरा देते हैं। वो इसे बताता है कि बेशक टीपू एक एक करके तमाम पाकिस्तानी को कत्ल कर दे, फिर भी जनरल जिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन तैयारे पे सवार 4 अमरीकियों में से एक भी अमरीकी का अगर बाल भी बेका हुआ तो जिया घुटने टेक देगा। जनरल खोली की एडवाइस पर टीपू ने यह ऐलान कर दिया कि तैयारे पर 4 अमरीकी सवार हैं जो कि दरअसल CIA के एजेंट्स हैं। अगर सियासी कैदियों को रिहा न किया गया तो वो एक एक करके चारों को मार देगा। इस ऐलान का व्हाइट हाउस के कानों तक पहुंचना था कि जिया एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर कहा गया कि इस हाईजैकिंग के किस्से को फौरी तौर पर सॉल्व करवाएं। जनरल जिया पर शदीद प्रेशर आ गया। 11 मार्च को जनरल जिया ने नासिर जमाल के भाई और टीपू के वालिद को डमस्कस रवाना करवाया ताकि वो इन दोनों से नेगोशिएट करके इस मामले को ख़त्म करवाएं। नासिर जमाल ने तो अपने भाई से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन टीपू के वालिद तैयारे के कॉकपिट के नीचे आ खड़े हुए और टीपू से बात करने लगे।
انہوں نے ٹیپو کو کہا کہ وہ تمام مسافروں کو جانے دے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو نہ وہ اس کا باپ اور نہ ٹیپو اس کا بیٹا۔ ٹیپو اس وقت کمزور پڑنے لگا، لیکن پھر اس نے سنبھل کر اپنے والد کو کہا کہ وہ انہیں جانتا ہی نہیں۔ جنرل ضیاء کا یہ پلان بھی ناکام ہو گیا۔ دوسری طرف امریکی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر ضیاء ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا کہ اپنے گندے انڈے لے لو اور ہماری قیمتی جانوں کو رہا کر دو۔ ایک بار پھر مرتضیٰ نے 92 سیاسی قیدیوں کی لسٹ کو افغان اسپائی چیف کے ساتھ ڈسکس کیا اور پھر 54 قیدیوں کی لسٹ کو فائنلائز کر دیا۔ یہ لسٹ ضیاء ایڈمنسٹریشن سے شیئر کی گئی۔ 15 مارچ کو پی آئی کا ایک اور بوئنگ 707 طیارہ 54 سیاسی قیدیوں کو لے کر سیریا کے شہر ایلیپو اترا۔ شام نے ان سیاسی قیدیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب ان سیاسی قیدیوں کو ٹریپولی لیبیا لے جانا تھا۔ ایک چھوٹے سے سیرین طیارے میں شفٹ کر کے لیبیا لے جایا جا رہا تھا، لیکن لیبین اتھارٹیز نے طیارے کی لینڈنگ سے قبل انہیں سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا اور طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہ دی۔ طیارہ اب گریس کے شہر ایتھنز کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہاں بھی جب لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی تو کیپٹن نے ایک ڈیسپریٹ کال دی۔ اس نے کہا کہ طیارے میں اتنا فیول باقی نہیں بچا کہ وہ کہیں اور جا سکے، اور اگر ایتھنز میں لینڈ نہیں کیا گیا تو اس طیارے کو مجبوراً سمندر میں لینڈ کرنا پڑ جائے گا۔ اس بات پر طیارے کو محض ریفیولنگ کے لیے ایتھنز میں لینڈنگ کی اجازت ملی۔ ادھر ظالم پرندے کے اندر ٹیپو انگریزی پاپ میوزک کو انٹر کام پر بجا کر امریکی پیسنجرز کو نچوا رہا تھا۔ بالآخر سیرین گورنمنٹ نے ان سیاسی قیدیوں کو پناہ دینے کی حامی بھر لی اور پھر 15 مارچ 1981 کو تمام مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ اس تمام قصے کے بعد یہ ظالم پرندہ ضیاء ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک حسیمت کا باعث بنا اور اس فنکشنل ایئر کرافٹ کو پی آئی کی فلیٹ سے خارج کر دیا گیا۔ اسے جبیس فن لینڈ پارک کے حوالے کیا گیا۔ 1985 تک اس طیارے کو اس پارک میں کھڑا کر کے اس پہ ٹکٹ لگا دی گئی۔ 1985 کے بعد اس طیارے کو توڑ کر میٹل کو اسکریپ کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو پلیز لائک کے بٹن کو کلک کیجئے، میرے چینل ٹریول ایڈکشن کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔